ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे तो अल्लाह पाक तुहाड़े ते अपना खास फजल और रहम फरमाए। पाकिस्तान वाले और बाहर वाले मिठे खुश आमदीद। मैं तुहाड़ा अपना दोस्त शान वास्ते तुसीं देखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल SN व्लॉग। अज गड्डियां दी वीडियो तो तुहाडे नाल बहुत सारियां शेयर करी दियां ते काफ़ी सारे दोस्तां दे मैसेज सी। एक साडे दोस्त आ बड़े प्यारे भाई साढ़े सबसक्राइबर भी आ अपने ते उन्होंने एक सवाल सी, पहले वह जवाब देंगे तो फिर इंशाल्लाह तुहाडे नाल गड्डी दे बारे च ना काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे कि 6 व्हीलर तो 10 व्हीलर गड्डी करन दा खर्चा सानूं दसो। काफ़ी सारे दोस्तों दी गड्डियां वा 6 व्हीलर तो वो उन्होंने 10 व्हीलर बनाना चाहते हैं। तुहानूं पता कि अजकल एक्सल तो फिर जो एक्सल वजन से तुहानूं लिमिट तो इंप्लीमेंट हो रहा वा तो उसकी सख्ती है। तो वो कहते यार मशीन 10 व्हीलर करिए तो गड्डी 22 व्हीलर हो जाए, किसी की 14 व्हीलर आ या 18 व्हीलर गड्डियां वा। तो पहला सवाल जो साढ़े दोस्त का आया सीगा, कमेंट किया सी उन्हें कि अगर 10 व्हीलर ट्रक हो या 10 व्हीलर फटे वाली गड्डी आ तो उन्होंने अगर असी मसलन मशीन वो 10 व्हीलर बना लीए, वो पिछे कंटेनर ट्राली 3 एक्सल पाइए या ट्राला फटा पाइए तो की भी वो 10 व्हीलर कागजात जी कन्वल्टेशन आ वो 10 व्हीलर पास आ तो वो इवें चल जाएगी या नहीं चलेगी। तो यदा जवाब यह है कि भाई जान 10 व्हीलर के ट्रक के अंदर अगर गड्डी पास आ या ऑयल टैंकर च पास आ तो वो कन्वल्टेशन दोबारा एक्साइज ऑफिस चो तुहानूं कराउणी पैनी है। नंबर जित्थों का है वा उस शहर च तुहानूं भेजनी पैनी। अगर लसबेले का तो लसबेले कापी जाएगी वो फिर तुसीं उन्होंने दसोगे कि इन्हूं असीं ट्रक ट्रेलर दे विच कराउणा वा 22 व्हीलर तो बुक के उत्ते 22 व्हीलर च पास कर देंगे। वो मुख्तलिफ जगह का 20 तो 25,000 30,000 रुपया कन्वल्टेशन का लै रहे हैं। कराची का थोड़ा जिहा किसी शहर का ज़्यादा वा, किसी का थोड़ा घट आ। किसी जितों का नंबर आ उत्थे तुहानूं कापी भेजनी पैनी तो कन्वल्टेशन कराउणी पैनी। अगर 14 व्हीलर च तो 14 व्हीलर च कराओगे, फटे या आयल टैंकर च तो आयल टैंकर च पास कराओगे। अगर वो गड्डी मसलन तुहाडी हैगी है गैस बोजर च चल रही तो फिर तुसीं गैस बोजर पास करवाओगे ना। ये पासिंग होनी जरूरी है। अगर नहीं हुई होएगी गड्डी मसलन तुहाडी 10 व्हीलर पास आ, तुसीं उहनूं मुड़ के उहदे पिछे ट्राला पाता 3 एक्सल वो तो 22 व्हीलर हो गई। गड्डी तुहाडी पहले 10 व्हीलर ट्रक च पास सी या टैंकर च पास सी तो फिर जिथे भी तुहानूं एक्साइज वाले रोकणगे तो वो फिर तुहानूं उहदा जुर्माना होएगा, गड्डी तुहाडी बंद भी हो सकती, चलान भी होएगा। तो इस तो बेहतर यह है कि तुसीं इन्हां परेशानियों तो बचण वास्ते जिहड़ी भी गड्डी तुहाडी तुसीं लैने आ पहले या तो अगर बाई बाद औकात इदां भी एक दो दोस्तां दे कमेंट आए कि यार साडी गड्डी असीं 22 व्हीलर खरीदी आ फटे च तो कापी दे उत्ते वो आयल टैंकर पास आ, मसलन 22 व्हीलर जी भावें पास आ लेकिन वो आयल टैंकर आ। तो जो तुसीं गड्डी लैनी है जिस दोस्त भरा ने वो कापी ते हर गड्डी का लिखिया होंदा कि किन्ने एक्सल पास आ और किहड़ी चीज़ च पास है इसदी, ठीक है। तो वो कन्वल्टेशन जी तुसीं देख लैनी है। अगर तो 22 व्हीलर तुसीं गड्डी लै रहे हो फटे च तो वो आयल टैंकर च पास आ तो तुसीं उस बंदे को जिहदे कोल लै रहे हो उन्होंने तुसीं कहना कि भाई जी ने तुसीं कन्वल्टेशन इहदी करवा के दिओ, कन्वर्ट सानूं करवा के दिओ इहनूं फटे च, क्योंकि असीं गड्डी तुहाडे कोल फटे च खरीद रहे हैं। अगर वो बंदा खुद करवा दे ठीक है, नहीं तुसीं उहदे कोलों फिर पैसे कट्टो उस चीज़ के 20,000 बनता 25-30 पुछ के उस जगह तो वो तुसीं उहनूं पास करवाओ। ਇਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ 6 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਬੋਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਆ, ਟੈਂਕਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 10 ਵੀਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 10 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਰਨ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ अगर वो 6 व्हीलर गड्डी है तुहाडी ते तुसीं उहनूं 10 व्हीलर करना वा तो उसका खर्चा तुहानूं मैं दस देना। सब तो पहले एक तुहानूं माला खरीदनी पेगी, पुट्ठी कमानी वाली माला जिहड़ी हुंदी उहदे नाल मुकम्मल सैट जिहड़ा माला दा, दो साइडां दे झूले, उहदी घोड़ी मसलन रकाबां, उहदियां खिच्चां, हर चीज़ मुकम्मल जिहड़ा सैट आ। चाइना दी मैं गल कर रहा क्योंकि जिहड़ियां काबली माला पहले गड्डियां ते आउंदियां सी या किसी को सिविल तैयार होई पई उहदा कोई फायदा कोई नहीं। चाइना दियां आ रहीआं नवीआं वो लैके पाओ। बहुत सारे दोस्तां ने गड्डियां नूं पाईआं वा, बेहतरीन चलदियां पईआं वा। तो बाकी कोई कहते हैं काबली पाओ, वो भी तुसीं लाओगे थोड़ी बहुत रिपेयरिंग उसकी करनी पैनी। तो इस तो वो अगर तुसीं काबली किसी को पहली गल तो हुण बहुत मुश्किल मिल रही, अगर किसी को पई भी आ तो वह रेट ही बहुत ज़्यादा मंग लेंदे आ। 8 लाख 10-10 लाख रुपए मंगी जाते माला का। तो इस तो बेहतर यह है कि तुसीं कम मुनासिब खर्चे के अंदर 5 लाख रुपए के दोस्तों तुहानूं मुकम्मल सैट मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त भरा ने लैना होवे तो मैं राबता नंबर भी तुहानूं दे सकदा, तुसीं कमेंट करना, उस बंदे का तुहानूं उहदे कोलों मिल जाएगा। लाहौरों भी मिल जाता, साहिवाल, मुल्तान, DG खां तो भी मिल जाएगा, हर शहर चों मिल जाता तकरीबन, हर जगह तो हुण मिल रही है। 5 लाख रुपए की वैसे तो 6 भी मंगते, 6.5 7 भी इसे माला का मंगी जाते हैं।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਸਬ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਡਿਮੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੂਬ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਮੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 3 ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਛੀ ਡਿਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮੀ ਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋਸਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮੀ ਤੇ ਫਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ 10 ਵੀਲਰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵੀਲਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 10 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 10 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, 4 ਰਿਮ ਔਰ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਰਿਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਮ ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ 32,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 55-60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ 2 ਰਿਮ ਆ। ZX ਦੇ ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ 54-55,000 ਰੁਪਏ ਦੇ, 62,000 ਦੇ, 60,000 ਦੇ ਮਸਲ 2 ਰਿਮ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪਾਨੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਰਿਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ 32,000-30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਿਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਰਿਮ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਮ ਲਾ ਲਓ, 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂ ਦਾ। ਤੇ 2 ਜੋੜੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ 1,70,000 ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ 80 ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, 2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਗਰ ਟਾਇਰ ਰਿਮ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਸੁਪਰ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਮਸਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਮ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ 10 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਰਿਮ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਵੀਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਟਾਇਰਾਂ ਰਿਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰਨ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ 90 ਤੇ 80,000 ਦੀ, 90,000 ਦੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨ ਪਲੇਟ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਗਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ 6 ਵੀਲਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦਾ ਜਾਂ 10 ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।